ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਜ਼ यानी कि बीज गणितक व्यंजक ਅਤੇ ਤਤਸਮਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਮੋਨੋਮੀਅਲਸ यानी कि ਇੱਕ ਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 9.2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ यानी कि ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਨੋਮੀਅਲ यानी ਇੱਕ ਪਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਦ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 7p ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ यानी कि ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ कॉन्स्टेंट पार्ट है तो आ जिहड़ा कॉन्स्टेंट पार्ट है यानी कि जेड़े अचल ने यानी कि संख्यावां ने वो आपस च मल्टीप्लाई हो जाणगियां। 3 7 अपने कोल हो जाएगा 21 ते नाल जेकर इन्हां दोनां चों किसी दे नाल भी जिहड़ा चल है प्रेजेंट होएगा वो आंसर दे विच जरूर आएगा ही आएगा। सो ये आपां नूं आंसर मिलेगा। हुण इहदे विच आपां देखिया कि एक ऐसा एक्सप्रैशन सी जिहदे विच चल ते अचल दोनों मौजूद सी ते दूजा एक्सप्रैशन सी जिहदे विच कल्ला अचल मौजूद सी। हुण जेकर दोनां दे विच ही चल प्रेजेंट होण यानी कि वेरीएबल्स प्रेजेंट होण उस तरह दे एक्सप्रैशनस नूं आपां किस तरह मल्टीप्लाई करना है उस केस च आपां दूसरी एग्जाम्पल लैंदे आ। ये फर्स्ट सी सो दूसरी दे विच लैंदे आ सपोज आपां लै लिया 5q ओनू मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आपां 8z दे नाल तां की मिलेगा आह 5 ते आह 8 ये आपस च गुणा हो जाएंगे ये हो जाएंगे 40 ते नाल आह Q ਅਤੇ Z ये दोनों ही आंसर दे विच मौजूद रहणगे। सो ये अपना इस केस दे विच आंसर बनेगा। एक होर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस केस दे विच आपां जिहड़े चल सी ओह अलग अलग रखे सी जेकर चल सेम हो जाण मान लो -2p नूं गुणा करनी चाहते हैं आपां 5p दे नाल उस केस च की होएगा आ जिहड़ा 2 है तो आ 5 मल्टीप्लाई होणगे क्योंकि माइनस है एक दे नाल। सो माइनस दे 10 मिल जाणगे 2 5 10 ते नाल आ p इधर भी है p दी फिर आपां देखांगे घात यानी कि उहदी पावर इधर भी 1 इधर भी 1। सो जेकर घात नहीं होएगी तो अपने कोलों लिख लैनी है कितनी 1। जेकर घात नहीं है तो घात 1 ही हुंदी है ये अंडरस्टूड है। ओके इत्थे अपने कोल आ जाएगा फिर p 1 ते 1 ये दोने जोड़ के अपने कोल घात बन जाएगी 2। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ सेम वेरीएबल ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਾਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 2r ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 5pr ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ आ 2 ते 5 गुणा होके आपां नूं देणगे 10 p इस च हैगा इस च नहीं है। सो जिन्नी घात है उन्नी ही आ जाएगी सिंपल p आ जाएगा। r इधर 2 है उहदी घात इधर नहीं तो इत्थे 1 लिख लेना है जिवें आपां पहलां गल कीती है। हुण आह 1 ते आह 2 ये दोनों जुड़ जाणगियां 1 ते 2 जुड़ के बन जाणगे 3। सो इत्थे r दी घात 3 लिखिया जाएगा। इस तरह आपां आंसर निकालांगे इस केस दे विच। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल्स सफिशिएंट ने हुण तुहानूं कॉन्सैप्ट नूं समझण लई कि आपां किवें दो मोनोमीअल्स यानी कि एक पदियां नूं गुणा करदे हां। हुण इस सब तो बाद आपां आंदे एक्सरसाइज 9.2 दे क्वेश्चनस ते। फस्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमीअल्स। आपां नूं एक पदियां दित्तियां होईयां ने ते आपां उहनां दी गुणा पता करनी है। सो पहले तां देखदे हां सॉल्यूशन। जिवें पहलां ही गल कीती है इहदे विच इह 4 कोमा हटा के गुणा आ जाएगा 7p। सो गल कीती सी कि एक ये जिहड़े अचल ने यानी कि कॉन्स्टेंट्स ने आपस च मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उत्थों आपां नूं मिलेगा 28 सिर्फ एक दे नाल वेरीएबल प्रेजेंट है सो वो p आ जाएगा। ये बन जाएगा अपने कोल आंसर इस पार्ट का। अगले पार्ट ते आंदे आ तां सब तो पहलां तां कोमा हटा के गुणा लगावांगे -4p × 7p 4 7 28 हो गए क्योंकि एक दे नाल माइनस है सो माइनस दे 28 p दी इत्थे भी एक ये बन जाएगी p दी पावर 2 ये आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट ते आंदे आ इसका सोल्यूशन देखते हैं अपने कोल -4p × 7p³ सो ये बन जाएगा माइनस दे 28 इस 4 ते इस 7 की गुणा तो p दी एक इत्थे
p ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ 1 2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ q। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, 4p ਕਿਊਬ ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3p। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 4 ਤੇ ਆਹ 3 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ, 4 ਤੀਏ 12, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। p ਦੀ 3 ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ 1, 3 ਤੇ 1 4, ਸੋ p ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 4p ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵਾਪਸ 0 ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ 0 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਏਰੀਆਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤ, ਤੇ ਆਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, 5th ਵਿੱਚ, 6th ਵਿੱਚ, 7th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਮੀਨਸ L into B। ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ देयर ਲੈਂਥਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਤੇ ਚੌੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਚੌੜਾਈ, ਇਸ 'ਚ ਲੰਬਾਈ ਆ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ L ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ B ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੌੜਾਈ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ L into B, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ p ਤੇ q ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ p ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਫਸਟ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਈਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ L ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ B, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 10m into 5n, 10 ਤੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 50, m ਤੇ n ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਲਾਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲਿਖ ਲਿਓ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ 20x² ਗੁਣਾ 5y² ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ L ਗੁਣਾ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਓ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਥੋੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ L ਤੇ B ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, 20 ਤੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 100, x² y²। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 4th ਪਾਰਟ ਤੇ, ਆਹ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ is equals to L into B is equals to 4x into 3x²। 4 ਤੇ 3 ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ 12, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ 2, ਸੋ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। 5th ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਹ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਹ ਹੈ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ is equals to ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, यानी कि 3mn into 4np। सो 3 ਤੇ 4 ਦੀ ਗੁਣਾ 12, m n ਦੀ 1, n ਦੀ 1, n ਦੀ 2 ਹੋਗੀ ਤੇ ਨਾਲ p। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अन्य एक्सरसाइज ਦੇ 3rd क्वेश्चन ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਨੋਮੀਅਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 2x ਨੂੰ ਇਸ 2x ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਆ 2 ਤੇ ਆ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4,
x ਦੀ 1 x ਦੀ 1 ਇਹ ਬਣ ਜੇਗੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2 ਪੰਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ x ਤੇ ਇੱਕ y। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਤੀਏ 6 x ਦੀ 1 x ਦੀ 2, x ਦੀ 1 ਤੇ 2 ਜੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2 ਚੌਕੇ 8 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, x ਦੀ 1 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, 1 ਤੇ 1 2, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ y, ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2 7 14 x ਦੀ 2 ਇੱਥੇ 1 x ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3 ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ y। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ, 2 9 18 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਹੈ 18, x ਦੀ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ 2x ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ 5y ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ, 5 ਦੂਣੀ 10 ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਆ y, ਉੱਥੇ ਹੈ x ਸੋ xy ਮਾਈਨਸ 10 xy। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਸਿੰਪਲ ਪਲੱਸ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। 5 5 25 y ਦੀ 1 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, 1 ਤੇ 1 2 ਸੋ 25y ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 3 15 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15 x ਸਕੁਅਰ y, ਕਿਉਂਕਿ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੋ ਪਲੱਸ ਦੇ 5 ਚੌਕੇ 20, ਇੱਥੇ y ਇੱਥੇ ਵੀ y ਦੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x y ਦੀ 2। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 5 7 35 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 35 ਆ y, ਉੱਥੇ y ਦੀ 1 1 ਤੇ 1 y ਦੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ x ਦਾ ਵੀ 2 ਹੈ ਸੋ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਪਣਾ। 5 9 45 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ, x ਦੀ 2 y ਦੀ 2 ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ y ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ 3 ਪਾਵਰ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 6 x ਦੀ 2 ਤੇ 1 x ਦੀ 3, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 3 5 15 ਮਾਈਨਸ 15 x ਸਕੁਅਰ y। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 3 9 x ਦੀ 2 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, x ਦੀ 4। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਚੌਕੇ 12 ਮਾਈਨਸ 12 x ਦੀ 1 x ਦੀ 2 x ਦੀ 3 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ y। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 3 7 21 x ਦੀ 2 x ਦੀ 2 x ਦੀ 4 x ਦੀ 4 ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ y। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸੋ ਮਾਈਨਸ 3 9 27 x ਸਕੁਅਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ 2 4 ਨਾਲ ਆ ਵਾਲਾ y ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਚੌਕੇ 8 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 8 x ਸਕੁਅਰ y। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਏਗਾ 20 x y ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 3 12 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 12 x ਦੀ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, x ਦੀ 3 y। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ, 4 ਚੌਕੇ 16 x ਦੀ 1 x ਦੀ 1 x ਦੀ 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਦੀ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 7 28 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, x ਦੀ 1 x ਦੀ 2 x ਦੀ 3 ਆ y ਦੀ 1 y ਦੀ 1 ਉੱਥੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ y ਦੀ 2। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 9 ਚੌਕੇ 36 x ਦੀ 2 x ਦੀ 1 x ਦੀ 3 ਤੇ ਨਾਲ y ਦੀ 2 ਤੇ y ਦੀ 1 y ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਾਵਰ 3। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ 7x ਸਕੁਅਰ y, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 7 ਦੂਣੀ 14
x ਦੀ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ y, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ माइनस 7 पंजे हो गए 35, x ਦੀ 2, y ਦੀ 1 ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਉੱਥੇ, y ਦੀ ਵੀ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 7 या 21, x ਦੀ 2, x ਦੀ 2, x ਦੀ 4 y, फिर इनू ये मल्टीप्लाई करांगे माइनस दे 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, x दी 2, x दी 1, x दी 3, y दी 1, y दी 1, y दी पावर 2 आ जाएगा। फिर इनू करांगे इस दे नाल मल्टीप्लाई 7 7 49, x दी 2 ते 2 4, y दी 1 ते 1 2। सो इनू लास्ट चौधरी मल्टीप्लाई करांगे 9 7 63, माइनस दे 63 क्योंकि एक माइनस है, x ਦੀ 2 ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਇੱਥੇ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੁੜ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਹ y ਦੀ ਇੱਥੇ y ਦੀ 2 ਤੇ y ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 3। ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9 ਦੂਣੀ 18, x ਦੀ 2, x ਦੀ 1, x ਦੀ 3 ਨਾਲ ਆਹ y ਦੀ 2, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ 9 5 45, x स्क्वेयर y दी 3 क्योंकि 2 आह ते 1 आह, सो प्लस चाहे ना पाओ। उस तो बाद आ रहा है इनू इधर मल्टीप्लाई करांगे 9 3 27, माइनस दे 27, x दी 4 हो जाएगा नाल y दा आ जाएगा स्क्वेयर। हुण इनू इधर मल्टीप्लाई करांगे दोनों माइनस दियां तां प्लस च आंसर आएगा 9 चौका 36, x स्क्वेयर इत्थे, x दी 1 उत्थे, सो x ਦੀ 3 ਐਵੇਂ ਆ, y ਦੀ 2 ਤੇ y ਦੀ 1, y ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 9 7 63, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 63 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, x ਦੀ 2 ਉੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, x ਦੀ 4, y ਦੀ 2 ਇੱਥੇ 1 ਉੱਥੇ, y ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 3। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 9 9 81, x ਦੀ 2, x ਦੀ 2, x ਦੀ 4, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਦੀ 2, y ਦੀ 2 ਉੱਥੇ, y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, obtain volume of rectangular boxes, ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਘਣਾਵਕਾਰ ਬਕਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਕਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ L × B × H। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੂਜੀ B ਦੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੋਏਗੀ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ यानी कि आयतन इज इक्वल्स टू, इत्थे सोल्यूशन भी लिख सकते हैं आप नाल 5a इंटू, ओके पहला लगा लीजिए फॉर्मूला L × B × H। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई लिख सकते हैं इस जगह ते। वैल्यूज़ भरते हैं 5a × 3a² × 7a दी पावर 4। सो 5 3 15, 15 7 105, ए दी 1 2 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 4 7, ए ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ 7, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ, ਸਾਹਮਣੇ L × B × H। ਸੋ 2p × 4q × 8r, 2 ਚੌਕੇ 8, 8 8 64 ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, PQR आ जाएगा नाल, ये बन जाएगा आंसर। अगे आने थर्ड पार्ट ते, फिर वॉल्यूम सोल्यूशन दे विच यानी आयतन किसदा, उस बक्से दा, इज इक्वल्स टू L × B × H। सो XY × 2x² y × 2xy²। सो 2 दूनी 4, x ਦੀ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 1 4, x ਦੀ ਪਾਵਰ 4, y ਦੀ 1 ਇੱਥੇ 1 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ, y ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ 1 2 ਤੇ 2 4। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆ 4th ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ L × B × H यानी कि बक्से ਦਾ ਆਇਤਨ बराबर A × 2B × 3C। सो 2 3 6,
ए बी सी आ जाएगा, नाल ए आ जाएगा आंसर इस पार्ट का। आने हुण एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन ते जो कि 5th क्वेश्चन ऑब्टेन द प्रोडक्ट, यानी कि आपां इन्हां दा गुणनफल पता करना है। सो पहले दा सोल्यूशन उहदे विच कोमा हटा के पहला दा गुणा लगाने आ, एक्स वाई गुणा वाई जैड गुणा जैड एक्स। सो एक्स की पावर एक इत्थे एक्स की 2 बन जाएगी, वाई की एक इत्थे वाई की भी पावर 2, इस तरह जैड की भी पावर 1 ते 1 जोड़ के 2। सो ये आ जाएगा पहले का आंसर। दूसरे ते आने आ, पहला तो कोमे हटा के गुणा का निशान लगेगा, ए गुणा माइनस ए स्केयर गुणा ए की पावर 3, क्योंकि इन्होंने तिनों चो एक माइनस ही है सो माइनस आएगा। ए की पावर 1 इत्थे, 2 ते 1 3, 3 ते 3 6, माइनस ए की पावर 6 ए बन जाएगा अपने को आंसर, चाहे ब्रैकेट च लिख लो। तो इस दे विच आने हुण तीजे दे विच 2 गुणा 4 वाई गुणा 8 वाई की 2 गुणा 16 वाई की 3। ओके, 2 चौके 8, 8 8 64, 64 की फिर 16 नाल करते हैं आप गुणा, 6 चौका 24, 2 चिकन 36 ते 2 38, 64 ही आ जाएगा। 4 8 4 12, 1 6 1 7 ते 3 10, 1024 वाई दी 1, 2 ते 1 3 ते 3 6, वाई दी पावर 6। सो ये आ जाएगा इस केस च आंसर। आने आ 4th पार्ट ते अगे, इन्हां दी गुणा करनी है हुण आपां, ए गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। सो पहला तो 2 ते 3 इन्हां दी गुणा, 2 ती 6 चिकम 36, ए दी एक इत्थे ए दा स्क्वायर, बी दी एक इत्थे बी दा स्क्वायर, इस तरह सी दी एक इत्थे सी दा स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने कोल आंसर इस पार्ट दे लई। आने लास्ट पार्ट दे सोल्यूशन ते। सो m गुणा माइनस एम एन गुणा एम एन पी, एम दी एक इत्थे एम दी पावर होगी 3, तिना चो एक देना माइनस है सो माइनस भी आएगा आंसर दे नाल। अगे एन दी एक इत्थे एन दा स्क्वायर, पी तो कल्ला ही है सो नाल आ जाएगा पी। ये बन जाएगा अपने कोल इस पार्ट का आंसर। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 9.2 होंदी है कंप्लीट। मैनू उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चंस सॉल्व किए ने तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना। ते वीडियो नू लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।